सुहाग की ये बिटिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। જેના પણ લગ્ન પ્રભુ સાથે થવાના હોય એ પછી આજે બેઠા નહીં રહે. चुनरी जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा तब न टूटे, प्रीत का धागा तब न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग न छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग न छूटे, प्रीत का धागा तब न टूटे, प्रीत का धागा तब न टूटे, 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 प्रीत का धागा तब न टूटे, प्रीत का धागा तब न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन
हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ खुद की हो जाऊंगी। मेरे शाम की हो जाऊंगी। ओ मेरे शाम की हो जाऊंगी। मेरे मोहन की हो जाऊंगी। ओ मेरे मोहन की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊं। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी। कहते हैं शाम घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी। 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 मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी। मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। मोहन मोहन गाऊंगी। हाँ मोहन मोहन गाऊंगी। गिरधर गिरधर गाऊंगी। हाँ गिरधर गिरधर गाऊंगी। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी। घुंघरू में बांध के शाम को रिझाऊंगी। मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। मन का एक तारा लेके शाम शाम गाऊंगी। सदगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। सदगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो।
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। અને એક જ મંડપની અંદર એક જ મુહૂર્તની અંદર ભગવાને 16,000 કન્યાઓ સાથે લગ્ન કર્યા. માનો પ્રત્યેક જીવ જે ભગવાનને સમર્પિત થવા માંગે છે એ જ તો આ કન્યા છે અને એની સાથે ભગવાને વિવાહ કર્યા. બધાના મનોરથ પૂર્ણ થયા, બધાનો તાપ પરિપૂર્ણ અવસ્થાએ પ્રાપ્ત થયો અને કહેવાય જેમ જેમ સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો ત્યાં પ્રશ્ન પૂછાયો, કૃપા કરી બતાવો, અમે એવું સાંભળ્યું છે કે ભગવાનના પુત્ર થયા પ્રદ્યુમ્નજી અને પ્રદ્યુમ્નજીના પુત્ર થયા અનિરુદ્ધલાલજી, અને એવું સાંભળ્યું છે કે એમના લગ્ન બાણાસુરની કન્યા ઉષા સાથે થયા. કૃપા કરી એનું વર્ણન અમને સંભળાવો. તો કહેવાય ભગવાનના પુત્ર પ્રદ્યુમ્નજી, એમના પુત્ર થયા અનિરુદ્ધલાલજી, અને કહેવાય કે બાણાસુર કે જેણે શિવજીની આરાધના કરી, શિવજી પ્રસન્ન થયા, માંગવાનું કહ્યું ત્યારે માંગ્યું કે 10,000 હાથોનું સામર્થ્ય મને મળે, કોઈ મને પરાસ્ત ના કરી શકે, કોઈ યુદ્ધમાં મને હરાવી ન શકે. ત્યારે શિવજી કહ્યું કે જો હું તમને સામર્થ્ય આપું છું કે તમને યુદ્ધમાં હરાવી કોઈ નહીં શકે, પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જે દિવસે તમારા રથની ધજા નીચે પડશે એ દિવસે તમને કોઈ હરાવશે. અને મહાપ્રભુજી કહે કે શિવજી વરદાન આપ્યું કે એમને એમ તમે અજય થઈ જશો, કોઈ હરાવી નહીં શકે, પણ જે દિવસે રથની ધજા નીચે પડશે તમને કોઈ હરાવશે. અને રથની ધજા નીચે પડવી એનો મતલબ શું? તો કહે પ્રત્યેક વ્યક્તિનો પરિવાર એ એનો રથ કહેવાય, અને જ્યાં સુધી પરિવારના લોકો બધા અનુકૂળ છે, માનો રથની ધજા ફરકી રહી છે. પણ બાણાસુર, જે દિવસે તારા પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા એવું કાર્ય થયું કે જેને કારણે સમાજમાં તારી ઉપર આંગળીઓ ઉઠે, તો માનજે કે આ રથની ધજા નીચે પડી અને ત્યારે કોઈ આક્રમણ કરીને તમને પરાસ્ત કરશે. થયું પણ એમ. બાણાસુરની કન્યા ઉષા જ્યારે સૂતી હતી અને સ્વપ્નની અંદર એક સુંદર યુવાનના દર્શન કર્યા, અને એવો સુંદર યુવાનના દર્શન થયા કે સ્વપ્નમાં એણે પોતાનો પતિ માની લીધો, સ્વપ્નમાં જ એની સાથે પ્રેમ થઈ ગયો. અને જ્યાં જાગી ચારો ઓર ગોતવા લાગી કે જેની સાથે મને પ્રેમ થયો છે, જેને મેં મનોમન પતિ માન્યા છે, ક્યાં છે? બધી સખીઓ સમજાવવા લાગી કે તે સ્વપ્નમાં કોના દર્શન કર્યા છે, અમે કેવી રીતે કહી શકીએ? ઉષા કે હું એના વિના જીવી નહીં શકું, હવે તો મારે એની પાસે જ જવું છે. બધા કહે કે તમે સ્વપ્નમાં કોના દર્શન કર્યા, અમે કેમ કરીને જાણી શકીએ? પણ એની સખી હતી જેનું નામ હતું ચિત્રલેખા, અને ચિત્રલેખાની પાસે એવી શક્તિ હતી કે જેનું પણ વર્ણન સાંભળે એ વર્ણન સાંભળીને એવું ને એવું ચિત્ર બનાવી દે. ચિત્રલેખાને લાવવામાં આવ્યા અને ઉષાને કહ્યું, ઉષા, તે સ્વપ્નમાં જેના દર્શન કર્યા હોય એનું વર્ણન કર અને આ ચિત્ર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, જેથી ખબર પડે કે તે સ્વપ્નમાં જેને જોયા છે એ કોણ છે.
આંખો બંધ કરી ઉષાએ એનું સ્મરણ કર્યું, ચિંતન કરવા લાગી અને કથન કરવા લાગી કે આવા ઘુંઘરાલા એના કેશ છે, આવી અણિયારી એની આંખો છે, આવી એની નાસિકા છે, આવા એના અધર છે. એક એક વર્ણન ઉષા કરવા લાગી અને ચિત્રલેખા એ સાંભળતી જાય અને ચિત્ર બનાવતી જાય. જ્યાં ઉષાનું વર્ણન પૂરું થયું, ચિત્રલેખાનું ચિત્ર પૂરું થયું અને ચિત્ર બતાવીને કહે શું એ આવા લાગે છે. અને જ્યાં ચિત્રનું દર્શન કર્યું, ઉષા કહેવા લાગી અરે આજ તો છે. ગોપીઓ ચાલતી ચાલતી આગળ જાય છે, વનમાં ભટકે છે અને પૂછે છે પ્રભુ ક્યાં ગયા, પ્રભુ ક્યાં ગયા? પણ પ્રભુ ક્યાંય મળતા નથી. અને ત્યાં જ ગોપીને લાગ્યું કે પ્રભુ ક્યાં હશે. મૂર્છિત થઈને નીચે ઢળી પડી અને જ્યાં નીચે ઢળી પડી અને પ્રભુનો એટલો તાપ થયો, એટલો તાપ થયો, પોતાની આંગળીથી વ્રજની રજમાં પ્રભુનું ચિત્ર બનાવે છે. મોરપંખ બનાવ્યો, મુખારવિંદ બનાવ્યું, બે નેત્ર બનાયા, નાસિકા બનાવી, શ્રીઅંગ બનાવ્યું, બે હસ્ત બનાયા, પણ એમાં ચરણ ન બનાયા. બીજી સખી કહેવા લાગી અરીસી તે શ્યામ સુંદરનું સ્વરૂપ તો આખું બનાવ્યું, પણ એમાં ચરણ કેમ ન બનાયા? ત્યારે સખી કે એક શ્યામ આપણને પણ મળ્યા હતા કે જેની પાસે ચરણ હતા, અને ચરણ હતા એટલા માટે તો આપણને છોડીને ચાલ્યા ગયા. માટે આ ચિત્રમાં હું ચરણ ક્યારે પણ નહીં બનાવું, કારણ કે આપણા કર્મો એટલા કઠોર છે કે ચરણ બનાવીશ તો આ પ્રભુ પણ મને છોડીને ચાલ્યા જશે, અને જો પ્રભુ છોડીને ચાલ્યા ગયા તો હું કેમ કરીને રહીશ? અને એટલો તાપ ગોપીઓને થઈ રહ્યો છે. બીજી સખી કરી સખી મને તો લાગે છે કે મારા કારણે જ પ્રભુ છોડીને ચાલ્યા ગયા. એ સખી કે શું થયું? બોલે થોડા સમય પહેલાની વાત છે, જ્યારે ભગવાન મારા ઘરમાં માખણ અરોગવા માટે આવ્યા, એ વખતે પ્રભુએ ચરણોમાં ઝાંઝર ધર્યા હતા, નુપુર ધર્યા હતા, અને એનો છમછમ અવાજ આવતો હતો. તો મેં પ્રભુને વિનંતી કરી કે પ્રભુ આપ જ્યારે ઘરે પધારો છો, આપના ચરણોમાં નુપુર ધરેલા હોય છે અને એના અવાજથી મારા ઘરના લોકો જાગી જાય છે, તો પ્રભુ એક કૃપા કરો, હવે જ્યારે મારા ઘરે પધારો તો ચરણમાં ધારણ કરેલા નુપુર આપના દૂર કરી દો, પછી આપ પધારો. અને જ્યાં આ સાંભળ્યું, બધી સખીઓ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા લાગી કે અરે સખી તે આ શું કરી દીધું? અરે આ નુપુર તો એ હતા કે જેને પ્રભુએ એમના ચરણોમાં સ્થાન આપ્યું હતું, અને પ્રભુ જેને ચરણોમાં સ્થાન આપે એને પોતાનાથી દૂર ક્યારે પણ કરતા નથી. અને તે પ્રભુને એમ કહ્યું કે જેને ચરણોમાં રાખ્યા છે એ નેપુરને દૂર કરી દો. જો એ દિવસે પ્રભુએ ચરણોમાં ધારણ કરેલા નુપુરને દૂર કર્યા, અને પ્રભુને ટેવ પડી ગઈ કે જેને જેને ચરણોમાં રાખ્યા છે એક એક કરીને બધાને દૂર કરી દે. એ દિવસે નુપુરને દૂર કર્યા, અને આજે ભગવાન આપણને પણ દૂર કરીને સદા માટે ચાલ્યા ગયા છે. કેવા કર્મો આપણા હશે, કેવા કઠોર કર્મો હશે. રડતા રડતા ગોપીઓ આગળ ગઈ, અને એક ગોપીની તો એવી દશા થઈ ગઈ કે મૂર્છિત થઈને ઢળી પડી. અને જ્યાં મૂર્છિત થઈને ઢળી પડી અને એટલો વિયોગ, એટલો તાપ ગોપીને થઈ રહ્યો છે, આકાશમાં કાગડાઓ મંડરાવા લાગ્યા કે હમણાં આ ગોપી મરી જશે અને એના દેહને નોચી નોચીને અમે ખાઈ લઈશું, એમ વિચાર કરીને જ્યારે કાગડા ઉડતા ઉડતા ઉપર આવવા લાગ્યા, એ ગોપીને ખાવા માટે જાય. અને ગોપીએ એક જ વિનંતી કરી કે હે કાગડા, એક કૃપા કરજે, ચાહે તો મારા આખા દેહને ખાઈ લે. કાગા સબતન ખાઈયો, ચુન ચુન ખાઈયો માંસ. હે કાગડા, તું ચાહતો હોય તો મારા દેહને નોચી નોચીને ખાઈ લેજે, બોટી બોટી ખાઈ લેજે, પણ એક કૃપા કરજે, આ બે નેત્રોને ન ખાતો, કારણ કે આ નેત્રોમાં આજે પણ મારા પ્રિયતમના દર્શનની લાલસા છે. આ નેત્રોને જ્યારે પ્રિયતમના દર્શન થઈ જાય એ જ કામના છે. ત્યારે એ કાગડો પણ કહેવા લાગ્યો, અરે ગોપી, મારે તારા દેહને ખાવું નથી, મારે તો તારા નેત્રોને લેવા છે. તારા નેત્રોને એટલા માટે ખાવા છે કે ગોપી તારા બે આ નેત્રો એ નેત્ર નથી, પણ એ તો કૃષ્ણના દર્શનની લાલસા છે. અને મારે તારા આ બે નેત્ર નહીં, પણ નેત્ર રૂપે રહેલી તારી અંદર કૃષ્ણ દર્શનની લાલસા લેવી છે, મારે તારા બે નેત્રો લેવા છે. અને ત્યારે ગોપીને લાગ્યું કે આ કાગડો પણ મારા નેત્રોને લઈ જશે. અને ત્યારે એ કાગડાને વિનંતી કરતા એ ગોપી કહેવા લાગી કે કાગડા, એ કાગા, એક વિનંતી મારી સાંભળજે અને એક કૃપા કરજે, જ્યારે મારા દેહમાંથી નોચીને તું આ મારા બંને નેત્ર કાઢે તો એક કૃપા કરજે. આ બંને નેત્રોને ખાતા પહેલા ઉડતા ઉડતા એ દેશ જજે જ્યાં મારા પ્રિયતમ રહેતા હોય, અને સૌથી પહેલા આ બે નેત્રોને એમના પ્રિયતમના દર્શન કરાવી દેજે, અને પછી ચાહે તો મને ખાઈ લેજે. કારણ કે પ્રિયતમના દર્શન કર્યા વિના મને લાગશે કે મારા નેત્ર અનાથ રહી ગયા. અને એવી દશા થઈ ગઈ. ગોપીઓ વારે વારે જેવી જેવી લીલા પ્રભુએ કરી એવી લીલાઓ પોતે કરવા લાગી, ભૂલી ગઈ કે અમે ગોપીઓ છે. અને ગોપીઓ કહેવા લાગી, પ્રભુ જે રંગે આપ રંગો અમે રંગાવા તૈયાર છીએ. પ્રભુ જાણીએ છે અમારા કર્મો એટલા કઠોર હતા કે આપને અમારાથી દૂર જવું ગમ્યું. માટે પ્રભુ હવે તો એ વિનંતી કરીએ છીએ, જે રીતે રંગો રંગાવા તૈયાર છીએ, જે રીતે રાખો રહેવા તૈયાર છીએ, જેમ આપને ગમે એમ બનવા તૈયાર છીએ,
અને એક જ વિનંતી કરતા ગોપીઓ પ્રભુને કહી રહી છે, તમે શાંત થઈને ફૂંકો, મને વાંસળી બનાવો. તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો, મને વાંસળી બનાવો. પછી આભ થઈને વ્યાપો, મને વાદળી બનાવો. તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો, મને વાંસળી બનાવો. યદિ શામ થઈને આપ ફૂંકવા તૈયાર હો તો ભલે મને પ્રભુ વાંસનો અવતાર આપી દો, ભલે વાંસની જડીઓડીમાં અમે જઈશું, એમ પણ રહેવા તૈયાર છીએ, વાંસળી બનવા પણ તૈયાર છીએ, જો શામ થઈને ફૂંકનારા આપ હો. મનુષ્ય દેહથી તો થઈ શકે એવા કોઈ કાર્ય અમારાથી થયા નથી. અમારી અંદર રહેલી જડતાને કારણે પ્રભુ આપ છોડીને ગયા, તો ભલે વાંસની જડીઓની અમને આપો. જો એ જ વાંસની વાંસળી બનાવી આપ ફૂંકવા તૈયાર હો તો આપના માટે વાંસળી બનવા પણ તૈયાર છે. ગોપી કહી રહ્યા છે, ભલે અંગથી છૂટીશું, પણ સંગ સાથ રહેશે. ભલે અંગથી છૂટીશું, પણ સંગ સાથ રહેશે. પણ સંગ સાથ રહેશે. તમે સાપ રૂપ લ્યો તો, તમે સાપ રૂપ લ્યો તો, મને કાછડી બનાવો. પછી આપ થઈને વ્યાપો, મને વાદળી બનાવો. તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો, મને વાંસળી બનાવો. ગોપીઓ કહે છે, પ્રભુ આપ જે રીતે રાખો રાખવા તૈયાર છીએ. কিন্তু પ્રભુ અમારા મનની વાત અમે કોને કરીએ, અમારા હૃદયની પીડા પ્રભુ અમે કોને બતાવીએ. જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ પ્રભુ અમારી ઉપર કષ્ટ આયા, રક્ષા તો પ્રભુ આપે જ કરી છે. અને પ્રભુ આજે આપના માટે તડપી તડપીને મરી જઈશું તો દુનિયા શું કહેશે? અમારી દશા પણ પેલી થઈ ગઈ છે જેમ ભગવાન રામચંદ્ર જ્યારે સમુદ્ર કિનારે ઊભા હતા, આપને ખબર નહીં કે નીચે ટીટોડી નામના પક્ષીએ માળો બાંધ્યો છે, અને એ ટીટોડી પક્ષી પોતાના ઈંડાઓને સેવી રહ્યું છે, અને જ્યાં પ્રભુએ તીર મૂક્યું અને તીર ટીટોડીના શરીરમાં ઘૂસી ગયું, રક્તનો ફુવારો ઉડવા લાગ્યો, પણ એ ટીટોડીએ એક અવાજ પણ ન કર્યો. જ્યારે પ્રભુની દૃષ્ટિ પડી, પ્રભુનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. પૂછ્યું, અરે ટીટોડી, મને ધ્યાન ન રહ્યું, આ તીર તારા શરીરમાં ઘૂસી ગયું, પણ એક વાર પણ તે અવાજ કેમ ન કર્યો, કેમ તે ન કહ્યું? અને ટીટોડી એટલું જ કહ્યું કે જ્યારે પ્રભુ આ જીવનમાં જ્યારે જ્યારે પણ મારી ઉપર પીડા આવી હતી, ત્યારે મારા મુખમાંથી રામ નીકળ્યું હતું, પણ આજે તો પ્રભુ પીડા આપનાર આપ છો, આજે હું કોને યાદ કરું? અને બરાબર ગોપીઓની દશા આવી છે. પ્રભુ જેણે સર્વત્ર અમને બચાયા, અને આજે એના માટે તડપવાનો અવસર આવ્યો. પ્રભુ જે આપ રૂપ આપો અમે ધારણ કરવા તૈયાર છીએ, જે રીતે રાખો અમે રહેવા તૈયાર છીએ. એટલે તો આગળ વિનંતી કરીને કહે, તમે પર્વતો ઠાવો, પછી કોઈ રથ ચલાવો. તમે પર્વતો ઉઠાવો, પછી કોઈ રથ બચાવો, પછી કોઈ રથ બચાવો. મને ભાર કઈ ન લાગે, મને ભાર કઈ ન લાગે. ભલે આંગળી બનાવો, પછી આભ થઈને વ્યાપો, મને વાદળી બનાવો. તમે શ્યામ
થઈને ફૂંકો મને વાંસળી બનાવો. માનો ગોપીઓ કહેતી હો પ્રભુ, આ જીવનમાં તો આપને કોઈ સુખ આપી નથી શક્યા પ્રભુ, અમે આપને પીડા જ આપી છે પ્રભુ, આપને શ્રમ જ આપ્યો છે. અને પ્રભુ કહીએ કે અમારા તો એવા કોઈ કર્મ કે એવું કોઈ સુખ આપને નથી આપી શક્યા કે અમને મનુષ્યોની પણ મળે. પણ પ્રભુ અમે એટલું જ ચાહીએ છીએ કે જો ચાહો અને અમને ફરી દેહ આપો તો અમે તો એ આંગળી બનવા તૈયાર છીએ કે જે આંગળી આખો ગોળધન આપ ઉચક્યો હતો, એ આંગળીને જે ભાર લાગ્યો હતો એ ભાર અમે સહેવા તૈયાર છીએ. જો આપ આંગળી બનાવો તો આપણી આંગળી બનવા તૈયાર છીએ કે જેથી આપને સુખ મળે, જે આપને આનંદ આપી શકે, જે આપની પીડાને હરી શકે, એ સ્વરૂપ અમને આપ આપો, અમે ગ્રહણ કરવા તૈયાર છીએ. આગળ કહે છે, તમે આંખમાં વસો છો, મારા શ્વાસમાં વસો છો. તમે આંખમાં વસો છો, મારા શ્વાસમાં વસો છો, મારા શ્વાસમાં વસો છો. અમે તોય તમને જોશું, અમે તોય તમને જોશું, ભલે આંધળી બનાવો. અમે તોય તમને જોશું, ભલે આંધળી બનાવો. પછી પછી આગ થઈને વ્યાપો, મને વાદળી બનાવો. તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો, મને વાંસળી બનાવો. તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો, મને વાંસળી બનાવો. અને ગોપીઓએ તો અહીંયા સુધી કહી દીધું કે અમે તોય તમને જોશું, ભલે આંધળી બનાવી દો. પ્રભુ આ આંખોને, આ અંતરના ચક્ષુને તો પ્રભુ આપના દર્શનની એવી ટેવો પડી છે. આપ ચાહતા હો કે અમારા નેત્રો ન રહે તો કદાચ આપને ન જોઈએ, પણ અમે તોય તમને જોશું, ભલે આંધળી બનાવી દો. ગોપીઓ રદન કરતી કરતી આગળ ગઈ, અને જ્યાં આગળ ગઈ ત્યાં એક ગોપી ચોકી અને કહેવા લાગી, અરે સખી જો રજમાં શું છે? અને જ્યાં રજની અંદર જોયું તો ત્યાં કોઈના ચાલવાના ચરણના નિશાન હતા, અને ચરણના નિશાનની અંદર શંખ ચક્ર ગદા પદ્મના ચિહ્ન હતા. અને સખીને સમજતા વાર ન લાગી કે આ ચરણ જરૂર મારા પ્રભુના છે, આ ચરણની છાપ મારા પ્રભુની છે. ગોપીએ રજ લઈને મુખમાં પધરાવી, મસ્તક પર પધરાવી. જો સખી, આપણને એમ હતું કે આપણા પ્રભુ આપણને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, પણ ના, જેટલી તડપ આપણા મનમાં આપણા પ્રભુ માટે છે એટલી તડપ પ્રભુના મનમાં બી આપણા માટે જરૂર હશે. પ્રભુને લાગ્યું હશે, ગુસ્સામાં કદાચ પ્રભુ છોડીને ચાલ્યા તો ગયા હશે, પછી પ્રભુએ વિચાર્યું હશે કે મારી ગોપીઓ એકલી ક્યાં જશે, આ અંધારાની અંદર રાત્રિના સમયમાં ગોપીઓ ક્યાં ભટકશે, અને કદાચ પ્રભુ સુધી પહોંચવાનો રસ્તો એમને મળી જાય, એટલા માટે પોતાના ચરણની છાપ અહીંયા મૂકી ગયા છે. ત્યારે સખી કહે, અરે સખી જો પાસે શું છે? અને જ્યાં પાસે જોયું તો શું દેખાયું કે જ્યાં પ્રભુના ચરણોના નિશાન હતા, બરાબર પાસે કોઈ એક સખીના ચરણોના નિશાન પણ હતા. અને ગોપીઓને સમજાયું કે ભગવાન અંતર ધ્યાન તો થયા છે, પણ એકલા નથી ગયા, આપણામાંથી કોઈ એક સખીને જોડે લઈને ગયા છે. અને હવે ગોપીઓને થવા લાગ્યું કે હે પ્રભુ, એ સખી કોણ હશે? આપને પધારવું હતું તો પધારતા, પણ આપ એકલા નથી ગયા, અમારામાંથી કોઈ એક સખીને લઈને ગયા છો. એ કોણ હશે? કેવી હશે? એને શું કર્યું હશે? અને સંકેત અહીંયા રાધાજીનું નામ પણ આપે છે, અને આરાધિતોનું ભગવાન હરિરીશ્વર
યન્નો વિહાર ગોવિંદ પ્રીતો યામનયદ્રહ. અને આરાધિતો ઘણા કહે છે કે આની અંદર સંકેતથી રાધાનું નામ આપ્યું છે આરાધિતો, પણ મહાપ્રભુજી કહે છે અહીંયા શબ્દ રાધા માટે નહીં પણ આરાધન માટે છે. ગોપીઓ કહે છે કે આપણે બધી ગોપીઓ તો જીવનભર સાધન કરતી રહી, પણ આરાધન તો એ ગોપીએ કર્યું જેને ભગવાન એની સાથે લઈને ગયા. એ કોણ હશે, કેવી હશે, હશે એ પ્રભુ આપના ચરણ હોત તો અમને કદાચ શાંતિ મળત, પણ જ્યારે બીજી સખીના ચરણ જોયા એ અમને દાહ ઉત્પન્ન કરાવી રહ્યા છે. હે પ્રભુ આપ ક્યાં ગયા હશો? ચાલતા ચાલતા આગળ જાય ત્યાં બાજુની ઝાડીમાંથી જ કોઈને રડવાનો અવાજ આવ્યો, અને રડવાનો અવાજ એટલો કરુણ હતો. હા નાથ રમણ પ્રેષ્ઠ ક્વાસી ક્વાસી મહાભુજ, હે પ્રભુ ક્યાં છો? પ્રગટ થઈ જાઓ, હે પ્રભુ કૃપા કરીને સામે આવો. અને એ ઝાડીમાંથી એટલું કરુણ રુદન આવતું હતું, એ સાંભળીને માનો આખી પ્રકૃતિ રડવા લાગી. ગોપીઓ જાણી ગઈ કે ઓર કોઈ નહીં, આ એ જ સખી છે કે જેને ભગવાન એમની સાથે લઈને ગયા હતા. અરે એ તો છે જ કપટ કરવા વાળા, જે મીઠી મીઠી વાતો આપણી સાથે કરી અને આપણને પણ છોડી ગયા, એમ જરૂર એ સખીને પણ છોડી ગયા હશે. જ્યાં પાસે ગયા અને કહ્યું, અરે સખી એ શ્યામ સુંદર કપટ કરી તને પણ છોડી ગયા? ત્યારે સખી કે અરે એમ ના કહો, પ્રભુએ તો કૃપા કરવામાં કાંઈ બાકી ન રાખ્યું, પણ આપણા પાત્રો જ ફૂટેલા હતા કે કૃપાને જીરવી શકે. બોલે શું થયું? સખી કહેવા લાગી, જ્યારે ભગવાન બધી સખીઓના મધ્યમાંથી મને એમની સાથે લઈ ગયા, સખી કે મને થોડો મદ થયો કે એવું ભગવાને મારી અંદર શું જોયું કે આ દુનિયાની સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીઓ એટલે આ ગોપીઓ, અને એમાંથી ભગવાન મને એમની સાથે લઈ ગયા. ને જ્યારે ચાલતા ચાલતા બંને જતા હતા, માર્ગમાં બકુલના પુષ્પોનું વન આવ્યું, અને સખી કહે કે મેં પ્રભુને વિનંતી કરી કે પ્રભુ જો હું આપને એટલી બધી પ્રિય છું કે મારા વિના આપ રહી શકતા નથી, તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે આ બકુલના પુષ્પો આપ પોતાના હાથે તોડો અને એમાંથી એક સુંદર ગજરો બનાવી આપ મારા કેશમાં લગાવો. પ્રભુ કે ઠીક છે. પ્રભુ પોતે પુષ્પો તોડ્યા, એનો ગજરો બનાવ્યો, પણ જ્યાં સખીના કેશમાં લગાવવા ગયા એક તકલીફ થઈ ગઈ. સખી કે ગજરો લગાવવા માટે આપ પાછળ આવશો તો આપના મુખના દર્શન મને કઈ રીતે થશે, અને હું તો આપના મુખના દર્શન કર્યા વિના રહી ન શકું. એવો કોઈ ઉપાય કરો કે આપ ગજરો પણ લગાવતા હો અને આપના મુખના દર્શન પણ મને થતા રહે. પ્રભુ એક યુક્તિ કરી, સખીને નીચે બેસાડી એની સામે દર્પણ મૂક્યું, અને એવી રીતે દર્પણ મૂક્યું કે જ્યારે ભગવાન પાછળ આવીને એ સખીના કેશમાં ગજરો લગાવે અને એ સખીને પ્રભુના મુખના દર્શન એ દર્પણમાં થતા રહે. અને જ્યાં સુધી પ્રભુના દર્શન થઈ રહ્યા છે ત્યાં સુધી દીનતા છે, પણ ત્યાં જોરથી હવાની લહેર ચાલી, અને જ્યાં જોરથી હવા આવી તો એ દર્પણ જે સીધું હતું થોડું ટેઢું થયું, અને જ્યાં દર્પણ ટેઢું થયું તો જે દર્પણની અંદર હમણાં સુધી પ્રભુના દર્શન થતા હતા એ દર્પણમાં હવે ગોપીને એનો ચહેરો દેખાયો. પ્રભુનું મુખ દેખાતું હતું ત્યાં સુધી દીનતા હતી, પણ જ્યારે ગોપીને એનું મુખ દેખાયું એને લાગ્યું જો હું કેટલી સુંદર છું, અને કદાચ મારી સુંદરતાને કારણે ભગવાન મોહિત થયા હશે. મનમાં મદ જાગ્યો. જ્યારે ભગવાન કે ચલો આપણે ઘણું દૂર જવાનું છે, અને સખી કહેવા લાગી પ્રભુ હવે બહુ થાકી ગઈ છું, મારાથી ચલાતું નથી, હવે જો આપ જોડે લઈ જવા માંગતા હો તો મને ખભે બેસાડીને જોડે લઈ જાઓ. અને ભગવાનને લાગ્યું કે આમને પણ મદ આવ્યો, અને જ્યાં ખભે બેસાડી અને આવીને ડાલી પકડી અને ભગવાન અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. એકલી ગોપી રહી. બોલે શું કરીએ? બોલે અહીંયા તો ભગવાન મળશે નહીં, પણ ભગવાન ક્યાં મળે? બોલે યમુનાજીના તટ પર મળે. તો આવો આપણે બધા ભેગા મળી યમુનાજીના તટ પર જઈએ ને ત્યાં જઈને ભગવાનને પુકારીએ. આજે બધી સખી મળીને આવી છે ક્યાં? બોલે યમુનાજીના તટ ઉપર. અને યમુનાજીના તટ ઉપર શા માટે આવી છે? પોતાના રૂઠેલા પ્રિયતમને મનાવવા માટે. જો પોતાના રૂઠેલા પ્રિયતમને મનાવવાનો અવસર એટલે ગોપી ગીત. જે ગીત ગોપીઓએ પ્રભુને મનાવવા માટે ગાયું એ કયું ગીત? ગોપી ગીત. અને ગોપી ગીત શા માટે ગાયું? બોલે પોતાના રૂઠેલા પ્રિયતમને મનાવવા માટે. શેના માટે? રૂઠેલા પ્રિયતમને મનાવવા માટે. ઘરમાં ઠાકોરજીની સામે બેસો અને મન ન લાગે તો માનો આપણા પ્રિયતમ પણ રૂઠેલા છે. ઠાકોરજીના સત્સંગમાં બેસીએ ચિત્ત સ્થિર ન થાય તો માનો આપણા પ્રિયતમ પણ રૂઠેલા છે. અને આ એ ગીત છે કે જે ગીત ગાઈને રૂઠેલા પ્રિયતમ માન્યા છે. તો આપણે પણ ગોપીઓની કાનીથી એમના શબ્દમાં શબ્દ મેળવી આ ગીતનું ગાન કરીએ. જેમ આ ગીત સાંભળીને ગોપીઓના રૂઠેલા પ્રિયતમ માની ગયા, તો આપણા પણ રૂઠેલા પ્રિયતમ માને અને કૃપાનું દાન કરે. તો ગોપીઓ બધી ભેગી મળીને આવી અને એક સાથે ગાન કરવા લાગી. આપણે બધા પણ ગાઈશું. ગોપ્યચુ જયતિ તે દિકં
व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्त दयित दोष्यता दीक्षुता बता स्वयि द्रुता सव स्वां चिन्वते रो रहे हैं हम सभी गाइए तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे जी न पाएंगे जी न पाएंगे जी न पाएंगे। ગોપીઓ કહે છે કે હે પ્રભુ જયતિ કેદિકમ જન્મના વ્રજ શ્રયત ઇન્દિરા શશ્વદત્ત રહી. ગોપીઓ કહે છે કે હે પ્રભુ જ્યારથી આપનું પ્રાગટ્ય વ્રજમાં થયું વ્રજની શોભા ઓર વધી ગઈ અને પ્રભુ વ્રજનો પણ જય થયો. ભગવાન કે મારા પ્રાગટ્યથી વ્રજનો જય થયો. જય તો ત્યારે કોઈનો થાય જ્યારે સામે કોઈની હાર થઈ હોય. જો મારા પ્રાગટ્યથી વ્રજનો જય થયો તો હાર કોની થઈ? તો ગોપીઓ કહે હાર થઈ પ્રભુ આપના વૈકુંઠની. ભગવાન કે શું વાત કરો છો? મારા વૈકુંઠની હાર કઈ રીતે થઈ ગઈ? ત્યારે ગોપીઓ કહે પ્રભુ આપ તો બ્રહ્મ છો અને આપ પ્રગટ્યા નતા એનાથી પહેલા અમારું વ્રજ એ તો નાનું ગામ હતું, પણ જ્યારે આપ સ્વયં પ્રગટ્યા અને આપના ચરણોની સાથે આ ગામની રજનો સંબંધ થયો ત્યારે આ રજ સાધારણ રજ ન રહી, આ બ્રહ્મ રજ બની. કઈ રજ બની? જ્યારે બ્રહ્મ રજ બની તો બ્રહ્મનું બ્ર અને રજનું જ કરીને નામ પડ્યું બ્રજ. અને હે પ્રભુ શું બતાવીએ, અમારા વ્રજવાસીઓ પાસે તો એ છે કે જે આપના વૈકુંઠમાં પણ નથી. ભગવાન કે મારા વૈકુંઠમાં શું નથી જે તમારા વ્રજમાં છે? ત્યારે ગોપીઓ કહે પ્રભુ જાણો છો વ્રજ કોને કહેવાય? પ્રભુ કે કોને કહેવાય? અને ગોપીઓ કહે કે જ્યાં ભગવાનના મુખમાં વેણું, જ્યાં પ્રભુના ચરણમાં રેણું અને જ્યાં આગળ પાછળ ધેનું, એને કહેવાય વ્રજ. અને પ્રભુ વૈકુંઠમાં આ ત્રણમાંથી એકે વસ્તુ નથી. વૈકુંઠમાં આપના મુખમાં વેણું નથી, ત્યાં આપના ચરણમાં રહેણું નથી અને આગળ પાછળ ધેનું નથી. માટે પ્રભુ આપનું પ્રાગટ્ય થયું અને વ્રજની મહત્તા એટલી વધી ગઈ કે આપનું વૈકુંઠ પણ ફીકું લાગવા લાગ્યું. અને એટલા માટે પ્રભુ અમે તો આપના માટે રડી રહ્યા છીએ, આપના માટે તરસી રહ્યા છીએ અને આપના માટે અમે પ્રાણોને ધર્યા છે. હે પ્રભુ પ્રગટ થાઓ. પણ પ્રભુ પ્રગટ ન થયા તો આગળ ગોપીઓ ગાઈ રહી છે બીજા શ્લોકમાં શરદ साधु जात सरसी जोदर श्री वृषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्न तो नेह किं वद. सभी गाइए रो रहे हैं हम तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे जी न पाएंगे
ગોપીઓ કહે પ્રભુ જાણો છો આપના નેત્ર કેવા છે? અને ગોપીઓ કે પ્રભુ આપે ઘણું મોટું છલ અને કપટ બધા સાથે કર્યું છે. ભગવાન કે મેં કયું છલ કર્યું છે? ત્યારે ગોપીઓ કહે સૌથી મોટું છલ તો આપ એ કરો છો કે બધાને કહેતા પરો છો કે આપના હાથમાં કોઈ શસ્ત્ર નથી રાખતા. ભગવાન કે કહું છું એમ નહીં, હું કરું છું પણ ખરા, કોઈને પણ પૂછી લો મારી પાસે કોઈ શસ્ત્ર છે કે નહીં. ત્યારે ગોપીઓ કહે પ્રભુ આપની પાસે તીર અને ભાલા નથી એ તો સમજમાં આવે, એ કોઈ મોટા શસ્ત્ર ન કહેવાય, એનાથી કોઈ ઘાયલ થાય તો એનો ઈલાજ પણ થાય. પણ આપની પાસે પ્રભુ એવા ઘાતક શસ્ત્રો છે કે એનાથી કોઈ ઘાયલ થાય ન બિચારો જીવી શકે ન મરી શકે. ભગવાન કે એવા શસ્ત્રો મારી પાસે કયા છે? ત્યારે ગોપીઓ કહે પ્રભુ એવા ઘાતક શસ્ત્રો છે કે એનાથી ઘવાય બિચારો ક્યાંય ન રહે. ભગવાન કે કયા શસ્ત્ર? ત્યારે ગોપીઓ કે એવા શસ્ત્ર પ્રભુ આપના બંને નેત્રો છે અને એની ઉપર જે બે ભ્રમરો છે એનો આકાર એવો છે કે જાણે બે ભ્રમરો નહીં પણ બે ધનુષ્યમાન ધારણ આપે કર્યા હોય. અને એવા નેત્રોથી જ્યારે આપ અમારી ઓર જુઓ છો તો અમને એમ નથી લાગતું અમને જુઓ છો, અમને એમ લાગે છે કે કામદેવે એક સાથે અનેક તીર અમને મારી દીધા અને તીર અમારા હૃદયની આર પાર થઈ ગયા હોય એવી પીડા અમને થાય છે કે જ્યારે આપ એ પ્રેમભરી દ્રષ્ટિથી અમને જુઓ છો. અને પ્રભુ જેમ તીર અને ભાલાથી કોઈને ઘાયલ કરવા એ અપરાધ કહેવાય, તો પોતાના નિજજનોને પોતાના નેત્રોથી મારવા એ પણ અપરાધ કહેવાય. અને આપના નેત્રોથી આપે અમારો વધ કર્યો છે, માટે પ્રભુ અમે પણ ઘાયલ છીએ. અને પ્રભુ આપનો સ્વભાવ કેવો છે? ઘાયલ હોય અને એને મલમ થોડું લગાવે તો પછી એનું થોડું પ્રાયશ્ચિત થયું કહેવાય કે ન કહેવાય? કોઈને ઘાયલ કરે અને ઉપર મલમ લગાવે તો થોડી પીડા ઓછી થાય. પણ આપનો સ્વભાવ એવો છે કે પહેલા તો ઘાયલ કરો અને ઘાયલ થયેલા જુઓ ને તો પછી મલમ લગાવવાની જગ્યાએ આપ થોડું થોડું મીઠું ભભરાવો છો ઉપર. શું કરો છો? भारतेंद्र बाबू कहें देखो री यह नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी पैनी चितवन से तीखी छुरी चलाता है और हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है. અને જ્યારે એક તો નયનોથી આપ ઘાયલ કરો અને ઘાયલ થયેલા જુઓ અને જ્યારે મંદ મંદ સ્મિત કરો તો અમને એવું લાગે કે એક તો ઘાયલ કર્યા અને ઉપર હવે મીઠું ભભરાવો છો કે વધારે પીડા અમને થાય. ભગવાન કે મેં તમને ક્યારે જોયા? ત્યારે ગોપીઓ કહે કે શું કરીએ, જ્યારે આપણી દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર પડી ત્યારે ભગવાન કે પછી મારી દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ મિલાવવાની જરૂર શું હતી? ગોપીઓ કે અમે પણ ચાહતી હતી કે ન કરીએ પણ હવે શું થાય? કોઈ કહ્યું છે ને શાયરે कि न हमको पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, न हमको पीने का शौक था न हमें पिलाने का शौक था, हमें तो सिर्फ नजरें मिलाने का शौक था, लेकिन नजरें भी उनसे मिला ली कि जिनको नजरों से पिलाने का शौक था. અને જો આપ જ્યારથી પ્રભુથી નજરો મળી ત્યારથી દુઃખી થઈ રહ્યા છે, ત્યારથી પીડા થઈ રહ્યા છે. અને માટે ગોપીઓ કહે કે આપે નેત્રોથી અમારો વધ કર્યો, માટે હવે કૃપા કરી સામે પધારો અને એ જ નેત્રોના દર્શન કરાવી અમને પાછા જીવાડો, કારણ કે અમે ઓર કોઈ નહીં આપની અશુલ્ક દાસીઓ છીએ. આપની સેવા કરીએ છીએ, બદલામાં કંઈ ચાહતી નથી. ભગવાન કે સાચે સાચું કહેજો, મેં તમને આજ સુધી કોઈ સેવા આપી છે? ગોપીઓ કે ના. જો સેવા આપી નથી તો તમે મારી દાસીઓ થઈ કઈ રીતે? ગોપીઓ કે પ્રભુ આપની દ્રષ્ટિ એવી છે કે જ્યારે આપની દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર પડે બીજા કોઈ વિચાર ના આવે, બસ એક જ વિચાર આવે કે બસ આપની સેવા જ કરવી છે. ભગવાન કરે સેવા કરવાનું મન થાય તો બદલામાં કંઈ લઈ લીધા કરો, જેથી મને સંભળાવતો નહીં કે અમે અશુલ્ક દાસીઓ છીએ, સેવા કરીએ છીએ, કંઈ લેતી નથી. ત્યારે ગોપીઓ કે અમે પણ વિચાર કરીએ કે પ્રભુ આપનાથી આ માંગીશું આ માંગીશું, પણ જ્યારે આપની દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર પડે ત્યારે લાગે આપનાથી કંઈ માંગવું નથી, આપને જ માંગી લેવા છે. અને એવી પ્રભુ આપની દ્રષ્ટિ. અને શું બતાવીએ પ્રભુ, આપ પણ ચોરી કરો છો ને આપ પણ ચોર છો. ભગવાન કે ચોર છું? બોલે હા, સાધારણ નહીં એ પણ મહાચોર. ભગવાન કે મહાચોર કેવી રીતે? બોલે સાધારણમાં સાધારણ ચોર હોય એ પણ ચોરી કરવા આવે તો અમાવસની અંધારી રાતે આવે, અને એક ચોર આપ છો કે જ્યારે ચોરી કરવા આવો તો શરદ પૂર્ણિમાની ઉજિયારી રાતે. જે પણ ચોર હોય આવીને ચોરે તો એવી વસ્તુ ચોરે કે જે દેખાતી હોય, અને જે દેખાતી હોય એવી વસ્તુ ચોરાય તો પછી એની ક્યાંય ફરિયાદે થાય. અને પ્રભુ આપ તો એવું ચોરો છો કે જે દેખાતું ન હોય, અને દેખાતી ન હોય એ વસ્તુ ચોરાય તો એની ફરિયાદ પણ ક્યાં લખાવાય? ભગવાન કે મેં શું ચોર્યું? ગોપીઓ કે અમારી રાતોની નિંદર ચોરી, અમારા દિવસનો ચેન ચોરી લીધો, હવે એની ફરિયાદ કરીએ તો કોની પાસે કરીએ? એ પ્રભુ પધારો. ભગવાન પ્રગટતા નથી, ગોપીઓનો થોડો ગુસ્સો આવે છે. અને ગોપીઓ કહે છે જો પ્રભુ હવે આ પ્રગટ્યા નથી તો આપની બધી પોલ અમે ખોલી દઈશું. કોઈ માણસે કંઈ ના કર્યું હોય એને પણ કહો તમારી બધી પોલ ખોલી દઈશું. વિચારે શું કહી દેશે?
ગોપીઓ કહે આપની બધી પોલ ખોલી દેશું. ભગવાન કે શું? તો આગળ ચોથા શ્લોકની અંદર ગોપીઓ કહે ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભવા અખિલ દેહીના અંતરાત્મધુ વિખન સાર્થિતો વિશ્વગુપ્તયે સખઉદેવા સાત્વતાં કુલે. અમે ગાઈએ રો રહે હૈ હમ तेरी याद में आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे जी न पाएंगे जी न पाएंगे जी न पाएंगे. ગોપીઓ કે જો પ્રભુ હવે આપ પ્રગટ્યા નથી તો આપની બધી પોલ ખોલી દેશું. ભગવાન કે મારી પોલ શું ખોલી દેશો? અને ગોપીઓ પહેલો શબ્દ કયો ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભગવાન. પ્રભુ અમે જાણીએ છીએ કે આપ નંદ યશોદાના પુત્ર છો જ નહીં. અને ભગવાનને એવો આંચકો લાગ્યો આ વાત તો કોઈને ખબર નથી તો ગોપીઓને ખબર પડી કેવી રીતે? ન ખલુ ગોપિકા નંદનો ભગવાન, આપ નંદ યશોદાના પુત્ર છો જ નહીં. અને વ્યંગમાં ગોપીઓ કહે છે કે આપ નંદ યશોદાના પુત્ર હોઈ જ ના શકો. ભગવાન કે હોઈ ના શકો એટલે? ગોપીઓ કે જો પ્રભુ આપનું આખું ફેમિલી દરેકના નામમાં દ દ દ અક્ષર આવે. બોલે કેમ? કારણ કે આપના આખા પરિવારે બીજાને આપ્યું છે અને આપ્યું છે. જો નંદ દ આવ્યો, જે બધાને આનંદ આપે નંદ. યશોદા દ આવ્યો, બધાને યશ આપે યશોદા. દેવકી દ આવ્યું, વસુદેવ દ, દાઉજી દ. દરેકમાં પ્રભુ દ દ દ અક્ષર છે કારણ કે આપના આખા પરિવારે આપ્યું જ છે આપ્યું જ છે. પણ ખાલી આપના નામમાં કોઈ દ નથી કારણ કે આપે તો લૂંટ્યું છે બધું લીધું જ છે. આપના નામમાં દ કેમ નથી? ત્યારે ભગવાન કે એવું નથી ગોપીઓ, મારું પણ એક નામ છે નંદ નંદન. જો બીજા બધાના નામમાં તો એક એક દ છે પણ મારે તો એક કરતા વધારે દ છે, નંદ નંદન. ત્યારે ગોપીઓ કે પ્રભુ વાત સાચી પણ આપના હાથે એક કાગળમાં આપનું નામ લખજો નંદ નંદન અને પછી વાંચજો તો ખબર પડશે કે આપના નામમાં જેટલા દ છે એની આગળ ન અને પાછળ ન ના 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 જ. અને એટલા માટે તો કહીએ છીએ આપ નંદ યશોદાના પુત્ર હોઈ જ ન શકો. તો પ્રભુ કે કોણ છું? તો કહે અખિલ દેહી નામ અંતરાત્મા. આપ તો અંતઃકરણને આખા જગતના લોકોના અંતઃકરણને જોવા વાળા છો અને બધાના અંતઃકરણની પીડા પ્રભુ આપને દેખાય તો શું પ્રભુ આ ગોપીઓની પીડા આપને દેખાતી નથી કે જે આપના માટે જીવી રહી છે, આપના માટે તડપી રહી છે? અરે હે પ્રભુ અમે તો આપના માટે જ પ્રાણોને ધારણ કર્યા છે. જે ઘડી પ્રભુ આપ અમને છોડીને ગયા આ પ્રાણ તો એ જ ઘડી જવા તૈયાર થઈ ગયા હતા તો પણ અમે પ્રાણોને રોકી રાખ્યા કારણ કે અઘાસુરે માર્યા હોત તો લોકો કહે કે જો અઘાસુરને ગોપીઓને મારી દીધી, કાંઈ બકાસુરથી મરી ગયા હો તો લોકો કે બકાસુરે ગોપીઓને મારી. પણ જો પ્રભુ આપના વિયોગમાં તડપી તડપીને મરી ગયા હોત તો લોકો કહત કે જો ભગવાને વેણુનાદ કરીને ગોપીઓને બોલાવી અને છોડીને ચાલ્યા ગયા. માટે પ્રભુના વિયોગમાં તડપી તડપીને ગોપીઓ મરી ગઈ અને જગતના લોકો જો આપની ઉપર આંગળી કરત તો એ તો અમને મૃત્યુ કરતા પણ વધારે પીડા આપતું. અને એટલા માટે તો આ પ્રાણોને અમારા હૃદયમાં સ્થિર કરીને રાખ્યા છે. માટે હે પ્રભુ આપ પ્રગટ થાઓ, પ્રગટ થઈને દર્શન આપો. પણ ભગવાન પ્રગટ નથી થતા. એમ કરતા કરતા ગોપીઓએ 18 શ્લોકો સુધી તો ગાન કર્યું પણ જ્યાં 18 શ્લોક સુધી ગાયું ગોપીઓનું કંઠ અવરુદ્ધ થયું, આગળ ગાઈ ન શકી, આંખો છલકાઈ ગઈ અને રડતા રડતા ગોપીઓ કહેવા લાગી યતે સુજાત ચરણા બુરુહમ સ્તનેષુ ભીત
पिताशने प्रियदधि મહી कर्कशेषु तेनातमीमटसित व्यथतेन किं स्वे कुल्पादिभिः भ्रमतिभिः भवदायुषा 18 શ્લોકો સુધી તો ગાન ગોપીઓએ કર્યું, પણ ભગવાન પ્રગટ ન થયા. ગોપીઓનું હૃદય ભરાવા લાગ્યું, આંખો છલકી ગઈ. દુસ્કે ને દુસ્કે ગોપીઓ રડવા લાગી, કહેવા લાગી કે હે પ્રભુ, અમે ડરતા ડરતા આપના ચરણારવિંદ અમારા હૃદય ઉપર પધરાવીએ છે, ડરીએ છે. આપના ચરણ કોમલ છે, અમારું હૃદય કઠોર છે, અને એવા કોમલ ચરણારવિંદથી જ્યારે આપ વનમાં ગાયો ચરાવવા જાઓ છો, આપના ચરણમાં અનેક કાંટા વાગે છે, કાંકરા વાગે છે, પણ આપના ચરણ તો અમારા હૃદયમાં સદા બિરાજે છે. તો એક એક કાંટો જે આપના ચરણમાં વાગે છે, પીડા અમારા ગોપીઓના હૃદયમાં થાય છે. તો પ્રભુ આપ શા માટે વનમાં પધારતા હશો? આગળ ગોપીઓ ગાઈ નથી, દુસ્કે ને દુસ્કે રડવા લાગી, પણ ગોપીઓનું રડવું પણ સુખદેવજીને સુરીલું લાગ્યું. ઇતિ ગોપ્ય प्रगायन्त्य प्रलपन्त्य चित्रधार रुरुदु सुस्वरो राजन् कृष्ण दर्शनलालसा. દુસ્કે ને દુસ્કે ગોપીઓ રડવા લાગી, પણ સુખદેવજીને ગોપીઓનું રડવું પણ સુરીલું લાગ્યું. આ જગતના લોકો રડતા હોય પણ બેસુરું લાગે, કારણ કે આપણે બધા રડીએ છીએ જગત માટે, પણ ગોપીઓ રડી રહી છે જગદીશ માટે. અને જેમ ગોપીઓનું હૃદય પીગળવા લાગ્યું અને દુસ્કે ને દુસ્કે ગોપીઓ રડવા લાગી, તો જેમ બળતા ઘરની અંદર કોઈ રહી ન શકે, એમ ભગવાન બીજે ક્યાંય ગયા જ નતા. એ તો ગોપીઓના હૃદયની અંદર જ સંતાયા હતા. અને જેમ બળતા ઘરમાં કોઈ રહી ન શકે, એને બહાર આવવું જ પડે. અને જ્યારે ગોપીઓનું હૃદય પણ પ્રભુના દર્શન માટે બળવા લાગ્યું, તળપવા લાગ્યું, અને ત્યારે ભગવાન કોટિ કંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી અને ગોપીઓના મધ્યની અંદર પ્રગટ થયા. तासामा विनभो छोरे स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्त्र पीताम्बर धरस्त्र साक्षात् मन्मथ 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 मन्मथ. ભગવાન કોટિ કંદર્પ લાવણ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી ગોપીઓના મધ્યમાં પ્રગટ્યા. બોલીએ ગોકુલ કે ચંદ્ર કી જય. અને એવું અદ્ભુત સ્વરૂપ ધારણ કરીને ભગવાન પગડ્યા. ગોપીઓ ભાગતી ભાગતી આવી, કોઈ પ્રભુનો હસ્ત લઈ માથે પધરાવે, કોઈ ટગર ટગર પ્રભુના દર્શન કરતી જાય અને રોતી જાય, કોઈ પ્રભુના ચરણોમાં પડીને કહે છે કે હે પ્રભુ, જે રીતે આપ છોડીને પધાર્યા હતા, પ્રભુ હવે ક્યારે પણ ન પધારતા. ત્યારે ભગવાને કહ્યું, અરે ગોપીઓ, હું તમને છોડીને કઈ રીતે જઈ શકું? હું તો તમને પ્રેમ કરું છું, અને તમને પ્રેમ કરું છું તો તમારી દૂર કેમ કરીને જઈ શકું? ત્યારે ગોપીઓ કે પ્રભુ એક મિનિટ માટે ઉભા રહેજો. એટલે શું થયું? આ દુનિયામાં પ્રભુ બધાનો પ્રેમ સમજાયો, પણ આપનો પ્રેમ હજી સમજાયો નથી. બોલે કેમ? આ દુનિયામાં આપણે જેને પ્રેમ કરીએ તો એની આંખના આંસુ જોઈ ન શકીએ, એની પીડા જોઈ ન શકીએ, પણ પ્રભુ આ આપનો પ્રેમ કરવાનો કેવો ઢંગ! જેને આપ પ્રભુ સૌથી વધારે પ્રેમ કરો છો, એને સૌથી વધારે પ્રભુ આપ રડાવો પણ છો, એને પ્રભુ સૌથી વધારે તડપાવો પણ છો. આ પ્રભુ આપનો પ્રેમ કરવાનો કેવો ઢંગ! ગોપીઓ કહે, પ્રભુ આ દુનિયામાં પ્રેમ કરવા વાળા 3 પ્રકારના હોય છે. પ્રભુ આપનો પ્રેમ કેવો છે? એક એ કે જે પ્રેમ કરે એને પ્રેમ કરે, બીજો એ પ્રેમ ન કરતો હોય એને પણ પ્રેમ કરે, અને ત્રીજો એ પ્રેમ કરે કે ન કરે કોઈને ન કરે. તો આ ત્રણેયમાંથી પ્રભુ આપ કોણ? ભગવાન કહેવા ત્રણેયમાંથી કોઈ નહીં. બોલે કેમ? કે જે પ્રેમ કરતો હોય એને જ પ્રેમ કરે, એ પ્રેમ ન કહેવાય, એ તો વ્યવહાર કહેવાય. એ તો જેમાં ગીવ એન્ડ ટેક હોય એને તો ડીલ કહેવાય. હું પ્રેમ કરું છું, સોદો નથી કરતો. પ્રેમ ન કરે એને પણ પ્રેમ કરે, એમાં પણ હું નહીં. એમાં આવે માતા પિતા. પ્રેમ કરે કે કોઈને ન કરે, એમાં 4 પ્રકાર આવે: આત્મારામ, આપતકામ, અકૃતજ્ઞ અને ગુરુદ્રોહી. આ ચારેયમાંથી હું કોઈ નહીં. તો ગોપીઓ કહે, પ્રભુ આપ છો કોણ? ત્યારે ભગવાન કે હું તો પેલા કલ્પવૃક્ષની જેમ છું, કે જે કલ્પવૃક્ષની નીચે માણસ જેવો મનોરથ લઈને આવે, એ કલ્પવૃક્ષ એની ઈચ્છા બરાબર એવી જ રીતે પૂરી કરે છે, પણ મારો પ્રેમ કરવાનો ઢંગ થોડો અલગ છે. પહેલા હું મારા જીવોને મળું છું,
એની સાથે મીઠી મીઠી વાતો કરું છું. અને જ્યારે મને ખબર પડે કે એનો એટલો બધો પ્રેમ મારામાં થઈ ગયો છે કે મારા વિના રહી નહીં શકે, ત્યારે એને છોડીને હું એટલો દૂર ચાલ્યો જાઉં છું કે એ વ્યક્તિ ઘરમાં રહે, બધા કાર્યો કરે, બધી પ્રવૃત્તિ કરે, પણ એનું ચિત્ત તો માત્ર મારું જ ચિંતન કરતું રહે. અને જ્યારે હું જોઉં કે મારાથી દૂર જઈને પણ એ મારું સ્મરણ કરે છે, ત્યારે હું એની સામે પ્રગટું છું. તો જો ગોપીઓ, મેં જોયું હું તમારાથી દૂર ગયો, પણ તમે બીજા કોઈને નહીં, મને જ યાદ કર્યું. બતાવો તમારી શું ઈચ્છા છે. ત્યારે ગોપીઓએ મહારાસની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. અને ત્યારે ભગવાને ગોપીઓ સાથે જેટલી ગોપીઓ હતી એટલા સ્વરૂપ ભગવાને ધારણ કર્યા અને ગોપીઓ સાથે મહારાસ કર્યો. તો આપણે પણ જો જ્યાં જ્યાં પણ રાસની કથા થાય ને, ત્યારે માનું એ વૃંદાવન છે. અને જ્યાં જ્યાં રાસની કથા થાય માની લેવાનું એ વૃંદાવન છે, અને ત્યાં પ્રભુ રાસ કરી રહ્યા છે. તો આજે જ્યારે ભગવાન મહારાસ કરે છે, તો એ મહારાસનો અનુભવ આપણે પણ કરીશું. અનેક અનેક ગોપીઓની સાથે ભગવાન જેટલી જેટલી ગોપીઓ છે એટલા એટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે અને બધાની સાથે મહારાસ કરી રહ્યા છે. માથે મટુકડી મહિની ગોળી ઉમૈયા રણ હાલી રે ગોકુળમાં ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા એ હાલો માથે મટુકડી મહિની ગોળી ઉમૈયા રણ હાલી રે ગોકુળમાં ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા. જય હો. સસુરજ મળ્યા મુને લાજુ કઢાની ગણી આમ રે ગોકુળમાં ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા એ હાલો માથે મટુકડી મૈની મેલી હું મૈયા રણ હાલી રે મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા ઓ મોરા શ્યામ મુજને હરિવાલા. જય હો. શામળિયાને જોવા ગયેલા ત્યાં રે અમે શામળિયાને જોવા કે ગોકુળે ગયા રે અમે શામળિયાને જોવા. જય હો. बजाते बजाते भाव से વસડી વગાડતા જોયો તો એક દી એને મેં મથુરાની વાતે એના સુરે जब के जागी करने नींद माथी राते मलपता जाता रे हमें शामળિયાને જોવા કે ગોકુળે જાતા રે હમે શામળિયાને જોવા.
સાથે ભાવ से જમકાલિંદી ને ગાય છુગડા તારા છબીલા તારા હરે રંગીલા તારા રંગ બેરો જોએ તારા કાટ રંગ લો હે રંગ લો જમકાલિંદી ને ગાય છુગડા તારા હરે છબીલા તારા હે હરે રંગીલા તારા રંગ બેરો જોએ તારા કાટ રંગ લો પડશે રે પરબાત છુગડા તારા છબીલા તારા રંગીલા તારા રંગ બેરો જોર તારા કાટ રંગ લો હે રંગ લો જમ્યો કાલિંદી ને ગાટ છુગડા તારા હરે છબીલા તારા હરે રંગીલા તારા રંગ બેરો જોર તારા કાટ રંગ લો ભગવાન કી જય. ફરી એકવાર સૌને આશીર્વાદ આપી ખાસ કરીને મારો મુકામ જ્યાં હતો એવા વિજયભાઈ, મારા પ્રફુલાબેન, નેહાબેન, બધાએ જે ભાવતી રાખે એમને બી ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. બીજા અહીંયા શ્રવણ કરી રહેલા બધા જીવોને ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને આશીર્વાદ આપી મારી વાણીને ભાગવત ભગવાનના યુગલ ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. એક આશ્રયનું પદ બોલાશે, એના પછી આગળની જે પણ સૂચનાઓ હશે એનું દર્શન આપણે કરીશું. श्री भागवत भगवान की जय, वल्लभाधीश की जय. दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो. श्री वल्लभ नाथ चंद्र छटा बिना, सब युग में जो तेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो. साधन और नहीं अपने में, जासो हो यदि मेरो. सूर कहा कहे द्विविध आदरो, सूर कहा कहे द्विविध आदरो, बिना मोर को तेरो भरोसो,
दृढ़ैन चरणन केरो दृढ़ैन चरणन केरो भरोसो दृढ़ैन चरणन दृढ़ैन चरणन दृढ़ैन चरणन केरो शिवल्लभा अधीश की जय। हस्ते जलमादाय ओम विष्णुर्विष्णु अत्राद्यमांगल्य पूर्णमासूत्तमे सप्तमासानां शुभकारी के मासे माघ मासे शुक्ल पक्षीय तृतीयां शुभपुण्डितो भृगुवासरान्विताय काश्यप गोत्रोत्पन्न वेदसागा वैस्वतस्य स्वधर्मपरायणः यजमानो अहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं भगवतः श्रीकृष्णचरणकमले विच्छिन्नरति भक्तिप्रीतिप्राप्त्यर्थं आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव प्रवणी प्राप्ति सति सप्तमेन्नि भगवान श्री वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमस्य सायमुत्तरभुजनमहं करिष्ये। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यायामि चिन्तयामि सायं पूजनार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपं परिकल्पयामि दीपकं परिकल्पयामि आसादितनैवेद्यं निवेदयामि शुद्धजलेन नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य धैनवाममृतिकृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये तोयं समर्पयामि तिष्ठन् नमस्कृत्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि मुखवासार्थताम्बूलं कर्मान्त दक्षिणां समर्पयिष्ये नीराजनं प्रज्वाल्य आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की